আচ্ছা, গুড মর্নিং সবাই। হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, গুড মর্নিং গুড মর্নিং। আচ্ছা, তাহলে লাস্ট দিন কি করেছি? লাস্ট দিন দেখছিলাম এইগুলো করেছি বেসিক্যালি। আচ্ছা, তো বেসিক্যালি আমরা কোন জায়গায় রয়েছি? আমরা অ্যাট দিস মোমেন্ট উই নো হোয়াট ইজ পিডিই, হাউ টু ফর্ম পিডিই। আর এটার পর কি করেছি বেসিক্যালি? বেসিক্যালি আমরা পিডি ফর্মটা করেছি, হাউ টু ফর্ম পিডি এর ডিফারেন্ট টাইপ, মানে বাই রিমুভিং আরবিটারি প্যারামিটার আর আরবিটারি ফাংশন, এই দুটোই করেছি। আচ্ছা, করার পর বেসিক্যালি আমরা খুব সম্ভবত সাইমালটেনিয়াস, আচ্ছা পার্সিয়াল কিছু আলোচনা করেছি, দ্য অল কনসেপ্টস রিগার্ডিং নোটেশনস, এগুলো সমস্তটাই জানা, নতুন কিছু নেই। কিছু প্রবলেম দিয়েছি, বারবার বলছি আবারও করতে, এই প্রবলেমগুলো মাস্ট। আচ্ছা, দেন উই হ্যাভ ক্লাসিফাইড first order partial differential equation in quasi, semi and linear, and other than that, that is a non-linear part also. So non-linear differential first order partial differential equation so is there. So actually four types of first order partial differential equation is there. So linear, okay, discussed about linear, this quasi-linear, semi-linear, all kinds of thing. Oh, okay. So we have moved to like the solving differential equation, partial differential equation. The first method that you have in your syllabus is Lagrange method, and there is another method which is called Charpit method. So two methods are there. Using Lagrange method, you can solve first order partial differential equation, which are linear, or you can say quasi-linear. Yeah, as you see, I have already written there QLPDE, that means quasi-linear partial differential equation. So we can solve quasi-linear partial differential equation of this form via Lagrange method. And what is the method? I think I have given some outline of how to solve a given equation. So basically this is our given equation, and from this equation our there are few steps by which we can solve via Lagrange method. So the first step will be to identify what is A, what is B, and what is C. You see, A into del z del x plus B into del z del y is equals to C. So your first job is to identify what is this function A, what is this function B. B means coefficient of del z del y, A means coefficient of del z del x, and C will be on the right hand side. So after identifying this A, B, and C, you will form this type of equation: dx by A, dy by B, and dz by C. This is type of simultaneous ordinary differential equation. So we are actually transforming the partial differential equation to a ordinary differential equation, or you can say you are connecting a solution of partial differential equation to a solution of certain kind of simultaneous ordinary differential equation. So you are connecting the solutions. So now you know the method of solution of this simultaneous ordinary differential equation. Actually this method of solution of a solution of simultaneous equation, I think I have covered. There are certain methods by which we can solve such kind of equation, such kind of ordinary differential equation. We have three relations, and from these relations we can take two of them, and we will find two relations involving x1 and z, and involving one constant c1 and another constant c2. So we will find out such kind of relation from our given simultaneous equation. So some dx by A, dy by B, and dz by C. You take any two of them and two equalities, like you take 1 is equals to 2, or you may take 1 is equals to 3, or you may take 2 is equals to 3. So you choose wisely
between these three relations, you have to choose two relation. So from these two relation, you will get two solution of this form, capital A and capital B, and these two solutions simultaneously provide actually the solution of the given simultaneous equation. So actually the solution are this in this form. They are the solutions basically. So actually there are certain methods. The number one method is method one, which I have already discussed. So method two, in method two is like similar method, but there's some modified version of method one, where you have to use one, like first you are getting such kind of relation A, capital, which I am renaming by capital A, and while calculating this capital B, you might have to use this relation too. You have to use this relation to find capital B. So method is exactly the same. There is no difference between methods one, method two, or I'm going to talk about method three. But the thing is, you are using the first integral, which you are getting this A, capital A here, in finding the second one. So in between the steps, you see where xy is equals to c1, in this step I have used this kind of relation. The first relation which I already got, I have used this relation from here to here while finding the second one. So the rest of the methods are same, and there are certain examples which I told you to do on your own, like such kind of example. And then method three, this is again a similar kind of method, but the difference is that you are using some multiplier kind of thing, and this multiplier kind of thing you actually know from your ratio and proportions, which you have already learned in your class 9 or 10, like that. So if you are given such kind of ratios, then such kind of ratios can be written in this form, like A by B is, if A by B is equals to C by D is equals to E by F, then all ratios can be equal to A plus C divided by B plus D, or you can say A minus C divided by B minus C, or you can choose any two or any three. Even you can choose some multiplier of both numerator and denominator of each fraction and add the numerator and add the denominator. So you are choosing K1 for the fraction, which are using for this fraction for the numerator and both denominator, K2 for numerator and denominator of the second fraction, and K3 as the multiplier of the numerator and denominator of the third fraction. And we are then adding the numerator part and adding the denominator part. Things are like this. So this new fraction is again is same to the original three fraction, or even this fraction or this fraction or this fraction. So in this rule, I think you all have done, and such kind of problem do come, actually used to come in your exam, like where you have generally take A by B equals to C by D is equals to K, and then A is equals to BK or C equals to DK, and then put here or there and do the simplification, and then you show that such kind of ratio is equal to them. So such kind of problem you used to do in your classes then there. So that method we are using now in or while solving simultaneous equation. This is method 3. So the method 3 is nothing but use of multiplier. Such kind of multiplier we will use while performing such kind of solving such kind of thing, because such kind of using such kind of multiplier will sometimes help you simplifying things a little bit. So like such kind of equation is an example where we are using or we are going to use this multiplier method, and you see this simultaneous ordinary differential equation. What we are doing, we are multiplying this numerator and denominator by x. This fraction we are multiplying by y in both numerator and denominator, and this one by z, and then we are adding them, all the numerators and all the denominators, and things come out that that is last, that means denominator part is actually 0. So
since denominator part is 0, so we actually take these to be also 0, because something by 0, you can equate this thing with any of them, and you can actually this fraction is not like in the division format, because you don't really, you can do such kind of operation in your ordinary. Sometimes we are facing such kind of thing, and you can't write x equals to this one. You can't write, because this division operation or by 0 is not permitted normally in your course of whatever you have learned, that division by 0 is not allowed. So this is exactly not the division of 0, but it is a ratio kind of thing. So you can take such kind of thing, and you can gladly take this numerator to be 0, since the ratio from the ratio, this numerator part is 0. So we can equate them. You see, we are equating this to 0, and from that we can easily integrate them out, and we can get the first relation. This a, capital A, is like this one. And secondly, this is step 1. I can write this is step 1, that means the first integral, and the step 2 here in this part. So in this part we are multiplying all the fractions, both numerator and denominator, by a, I think a or b, okay, a square x, that means we are multiplying by ax, both up, that means numerator and denominator, by by, both numerator and denominator, and by cz. So we are multiplying by ax, by, and cz. These are the multipliers. So we are getting this kind of fraction, and again you see the denominator part is coming as 0, or you are getting 0, hence the numerator part is actually 0. So we can conclude, or we can integrate out them, and we can get the second integral solution, that is this capital B. And so we have A and B, and actually these two provides the solution of our simultaneous equation. So up to this part we have learned last day how to solve simultaneous differential equation, and you should go through the problems in your book, because sometimes choosing these multipliers are a little bit tricky, and how to handle those multipliers is very important from the perspective of solving your Lagrange method, or another method which I am also going to discuss, like Chapman's method. So these two methods needs your quite a bit practice of this, using these multipliers. So you have to choose these multipliers wisely in order to simplify equations like this, and you will encounter more critical or more complicated like such kind of equation or relations, where we have to do some wise calculation in choosing these multipliers. So I will discuss today of how to solve Lagrange theorem, or using Lagrange theorem a partial differential equation. I'll give a complete example, because you already know then that the solution of Lagrange equation is related to solution of simultaneous equation, simultaneous ordinary differential equation. And now, as you have learned how to solve this simultaneous equation, you can use this method, or you can import this method to Lagrange solution, like our Lagrange method, and you can now do easily solve the Lagrange equation. So today I am going to move going from so I think the methods or steps that are involved in solving Lagrange equation I have already discussed, so I'm not going to discuss them, but I'm going to give you certain examples of solving Lagrange equation. But before that, I think one thing is very much crucial. That is one thing I can say, that the geometrical understanding. So what is the geometrical understanding
of these partial derivatives. These things are very much important. Just keep it in mind. I'm going to spare a few minutes for this 2-3 minutes. But basically, when you are solving or when you are going to solve such kind of equation like, see, like p xyz and del z del x plus say q x y z del z del y is equals to r. R is again another function of x, y, and z. So such kind of differential equation, we know, or you know, that this equation is called quasi-linear partial differential equation. So this is a form of quasi-linear partial differential equation. So this kind of partial differential equation we can solve by Lagrange method. So only such kind of equation can be solved by Lagrange method. So given a differential equation, partial differential equation, you have to identify whether this is quasi-linear or not. If not, you can't solve in by Lagrange method. You have to do some other method. So this is our equation, and in simplified form, you can write this in this way: pp plus qq is equals to r. So this is our simplified version, because you know small p is represents del z del x and small q represents this del z del y. So this representation, I think you all know. There's no nothing involved there. So the same relation, we can write it in this form. So what is the solution? So what is meant by solution? Solution means like such kind of function. Solution means such kind of function. We have to find such kind of function from this relation, which is also called integral surface. Because you know this relation, if you put or if you plot, you will get a surface. If you plot this relation, you will get the picture you will see, you will get a surface, and z equals to xy. And why it is called integral? Basically because from this relation is coming from this relation after integrating. After integrating means after solution. After the solution, you are actually you may use Lagrange method, or you may use another method. There are several methods there. For example, you are now you are doing Lagrange thing, that is you are performing those Lagrange steps, and you are getting such kind of relation after those integration thing. So that is why this solution is called integral surface. So this is your integral surface corresponding to your given partial differential equation. These are they are same kind of thing. So this surface, this integral surface, has direction cosine of the normal to the surface are basically del z del x minus 1. So basically, if this is your surface, it's like such kind of surface you may assume, or such kind of surface may be there. So this is a three-dimensional figure, so you can get like such kind of thing. You can see. So this curved thing is your surface. This curved thing is your surface. So actually, the direction cosine of the normal to the surface, that means you have this surface, and let x, y, z be some point on this here, and you are calculating, or you are
taking the normal to the surface at this point. So like the normal direction can be like such kind of thing, or is depends on the curvature of the surface. So basically this can be a certain kind of line. This is a normal line, this is a normal to the surface, and the direction ratio, or sorry, direction cosines of the normal to the surface actually are given by this thing. So this thing is actually the normal to the surface. Now from the given বলছি -1টা কোত্থেকে আসলো? হ্যাঁ বলছি, ওয়েট কর বলছি। তো this is basically given the direction cosine of the surface. So actually this you are getting, you have this kind of relation pp plus qq is equals to r. So এই রিলেশনটাকে you make some simplification, like pp plus qq minus, sorry, একটা লাইন এক্সট্রাই লিখি, is equals to 0. So the next line we can write p into p plus q into q plus r into -1. So this is your relation. Now this direction of your normal, this direction del z del x del z del y and certain kind of thing -1. So this is a direction cosine, and you can easily write it in this way: p q and -1. So because you know small p means del z del x, small q means del z del y, and this is -1. Now from this relation you see this capital P, capital Q and capital R. If you take capital P, capital Q and capital R to be some kind of vector, I think, I guess, like this kind of thing, you can take this vector, and this vector you can also rename like n. So this is our vector n. You see this some is corresponds some direction, that is why is the vector. And again pqr we are taking as t vector. So basically you see this t vector and this n vector, they are actually perpendicular. So why? Because of this relation p dot money, that means that I'm going to okay. So this is our the relation which I have already written here. This relation can be simplified in this way: n dot p is equals to 0. That is why this n vector, that normal vector n, is perpendicular to the direction which is defined, or which you have defined by the vector small t. Okay, so so any I am writing, so it will help you. So any integral surface must be tangential with components like p, q, r. So you see any integral surface means this is our integral surface.
you see n dot t is equals to 0. That means they are perpendicular, and since n is perpendicular to t and n is the direction of this normal, so basically while we are considering the surface, we are considering the tangent thing. So the surface means you have this normal, the direction of normal, which is actually perpendicular to the surface, and you have n dot t is equals to 0, and that means n and t are perpendicular. So that is why the surface, which is also perpendicular to n, that means that surface is, and this t, while you are calculating the relation between this t and the surface, that means it reveals that that surface, and the surface is basically the integral surface. So that integral surface must be tangential. Why tangential? Because the normal of the surface is perpendicular to t. Hence, the integral surface should be tangential to the this vector t with components like p, q, r. So you have this vector t, and that integral surface actually is tangential to the vector with components p, q, r. So this is nothing but this is a pure convention that the direction is like we also generally take this to be -1. So this, there is nothing nothing is involved here while our calculation is involved here. This is a pure convention that we generally take to be downwards. That is why this is -1, the direction this is downwards. So it's a pure convention, that is why we take this direction cosine to be -1. Okay, so what you have learned, that this surface, actually this is your integral surface that we are actually want to solve. This is our integral surface, this is our integral surface. So this integral surface is basically as I written, must be tangential to a vector with component p, q, r. So this is just the geometry which I have I was expecting to tell you. So this is the very simple geometry. So again, you can check that while dz is basically del z del x into dx plus del z del y into dy. So this is total differential. If you remember what is total differential, dz is like this kind of thing, and in for a function of two variables. So dz is equals to del z del x into dx into plus del z del y into dy. So if you compare this relation with the given one, that means like this relation where this is our relation. If you compare this p, this p is again del z del x. So what means you can written fully here. So we can take this relation or this relation, they are actually same. So if you compare any of this relation with this relation, then you can see that like p, q, r is nothing but basically they are the same. Same means not exactly equal, but the directions are same. That is why I have written in this way. They are not may not be exactly the same, but their directions are same. So maybe you can, from this relation, you can compare out like dx by p is equals to dy by q is equals to dz by r. So in this way also you can see. Sir,
দেখতে পাচ্ছি না স্ক্রিনটা, মানে ল্যাপটপ স্ক্রিনটা দেখতে তলায় চলে গেছে বলে ব্ল্যাক দেখাচ্ছে, ব্লার দেখাচ্ছে। মানে ব্ল্যাক দেখাচ্ছে, কি দেখাচ্ছে বুঝতে পারছি না, কি বলছিস আরেকবার পরিষ্কার করে বল। মানে অন্ধকার হয়ে গেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে, কিছুই দেখাচ্ছে না। বাকিদের কি অবস্থা, বাকিরা কি? স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে ইন্টারনেট কানেকশনের প্রবলেম হচ্ছে তোদের, দেখতে 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 পাচ্ছিস না। ইন্টারনেট কানেকশনের প্রবলেম না হলে তো সমস্যা হতো না। আমার নেট কানেকশন দেখছি ঠিক আছে। যদি ব্লাড হয়ে যায় বা কিছু হয় তার মানে রেজলিউশন কমিয়ে দিয়েছে, তার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি নেটের স্লো আছে, আর কিছু না। তো যাই হোক, খুব বেশি এগুলোর মধ্যে ঢোকার খাওয়াটা দরকার নেই, জাস্ট আইডিয়াটা জেনে রাখ যে আমি যেটা মুখে বলছি সেটা শুনে নে, বেসিক্যালি আর কিছুই না। সো বেসিক্যালি আমাদের যে এখানে আইডিয়াটা যেটা জানছি সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন্টিগ্রাল সারফেস, আর ইন্টিগ্রাল সারফেসের সাথে পিকিউআর যেগুলো রিলেশন, আর বেসিক্যালি যে আমাদের যে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস, সো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভসগুলোর কাজ কি, সো পার্শিয়াল মানে জিওমেট্রিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি। সো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস আর নাথিং, দে গিভস দ্য ডিরেকশন অফ দ্য নর্মাল টু দ্য ইন্টিগ্রাল সারফেস। এই জিনিসটা মাথায় খেয়াল রাখবি, বিকজ দিস রিলেশন or this type of geometrical interpretation actually you may use later in your other course, or maybe in higher course of partial differential equation, or maybe in some physics or other where you need such kind of geometrical interpretation. তাহলে এইটুকুনি অংশ, এই যে জিনিসটা বললাম n ডট t is 0, দ্যাট মিনস এই, এবং তার থেকে যে কনক্লুড করলাম যে এনি ইন্টিগ্রাল সারফেস মাস্ট বি ট্যানজেনশিয়াল টু দ্য ভেক্টর উইথ কম্পোনেন্ট পি কিউ আর। এই অবধি জানলেই তোদের আপাতত সাফিসিয়েন্ট, এর বেশি জানার দরকার নেই। তারপর বই পড়িস, আরো অনেক কিছু জানতে পারবি, আর অনেক কিছু আছে। সো যাই হোক, তাহলে টোটাল ডিফারেন্সিয়াল এখান থেকে উই আর কম্পেয়ারিং দিস পি কিউ আর উইথ ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড, অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট উই ক্যান ফ্রম দ্যাট সাইমালটেনিয়াস রিলেশন। সো এইভাবে ল্যাগ্রাঞ্জ মেথড দিয়ে আমরা এগুলোকে কানেক্ট করে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন থেকে আমরা উই আর মুভিং টুয়ার্ডস অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, মানে দুটো সলিউশনকে লিঙ্ক করে সলভ করি। সো দিস ইজ আওয়ার মেথড, our geometrical significance. Now we are coming to equation or example 1. So this is you can say like these things will not come in your exam or anywhere. So like digression, so this thing little bit outside of your syllabus. So now we are coming or moving towards your syllabus, like I just the first time take a very simple equation like AP plus AQ is equals to 1, like such kind of equation, and is given to solve this equation by Lagrange method. সো যদি কিছু না দেখতে পারিস কোনো অসুবিধা নেই, আবারও বলে দিচ্ছি এই সমস্ত কিছু আমার সমস্ত কিছু রেকর্ড থাকে, যদি সমস্যা হয় গুগল ক্লাসরুমে যাবি, রেকর্ড আমি সমস্তটাই দিয়ে দিচ্ছি বারবার, রেগুলার আমি আপলোড করি। তো ওখান থেকে যেগুলো হয়তো ফিগারগুলো দেখতে পাচ্ছিস না সেগুলো তখন একবার দেখে নিবি, এমনি শুনে যা, কোনো অসুবিধা নেই। আর প্রবলেম তখন এই সিটটা আমি আপলোড করে দেবো, এই যে সিটে যেগুলো করাচ্ছি সিটও থাকে গুগল বোর্ড ওয়ার্ক বলে, তো সেখান থেকে সিটটা আরামসে দেখতে পাবি, এবং যে এক্সাম্পলগুলো দিচ্ছি সেই এক্সাম্পলগুলো করতে দিচ্ছি সেগুলো ওখানে রয়েছে, সেগুলো সিম্পলি এটাকে ওপেন করে তোরা দেখতে পাবি, এবং যে এক্সাম্পলগুলো করতে দিচ্ছি সেগুলো করবি। So this is our equation. So I will solve this equation for you fully, how to solve this equation by Lagrange method. So the next step, the first step is to identify whether this is solvable by Lagrange method. The first point is that the question is I can pose that whether this equation is a quasi-linear equation. So if this is quasi-linear equation, you can solve this by Lagrange method, and the answer is yes. This is a quasi-linear equation. Linear means there is only P and Q. There is connection problem হচ্ছে, সবাই শুনতে পাচ্ছিস তো? বলুন, আমি ক্লিক হয়ে গেছি। হ্যাঁ কি বল, তোর কথা আরেকবার বলুন। আচ্ছা তোর কথা, হ্যালো স্যার, আমার কানেকশনে খুব প্রবলেম করছে, আমি লিভ হই, কেটে যাচ্ছে, তো কথা কেটে কেটে আসছে, সেই জন্য আমিও চিন্তিত। তো দেখ যতটা পারি শোন,
সো উই হ্যাভ ইকুয়েশন এপি প্লাস এ কিউ। বেটার হয়, আমি আবারও বলছি, আমি যখন এই ধরনের এক্সাম্পল করব হাতের কাছে খাতা রাখ, কারণ ম্যাথামেটিক্স উইদাউট খাতা কিছু লাভ নেই শুনে গেলে। সো এগুলো কারণ তোদেরকে সলভ করতে হবে, যখন ম্যাথামেটিক্স ক্লাসে বসবি অন্তত একটা খাতা রাখবি হাতে। যখন এগুলো সাথে সাথে নিজেরা যদি সলভ করিস আমার সাথে, আমি হয়তো ক্যালকুলেশনে ভুল করলাম সেগুলো শুধরে দিতে পারবি আর কি। তো যেগুলো করতে বলবো সেগুলো দেখতে পারবি একবার নিজেরা। একটা প্রবলেম বা দুটো প্রবলেম হাতে করে না করলে ক্লিয়ারলি খুব মুশকিল। So AP plus AQ is equals to 1. This is our given Lagrange equation. So sorry, this is our given quasi-linear equation, and we have to solve by Lagrange equation. So hence, since this equation is quasi-linear, we can solve by Lagrange method. So what is the first step? So first step is to write the auxiliary equation, Lagrange's auxiliary equation, like dx by p is equals to dy by q or dz by r. So what is p? Dx by p, p means capital P, can capital P means this, capital Q means this, because you know this is the form. If you compare, this is our standard form. Okay, this is our standard form. Capital P into small p plus capital Q into small q is equals to r. So if you compare, so capital P is basically A, capital Q is basically again A, and capital R, that is equals to 1 here. So you have to solve this equation. So this is the very simplest kind of possible equation which you have, and the solution is really easy. So you can take any two of them, like if you take these two, this first one and second one, dx by a is equals to dy by a, you can solve this, a cancels out, and you will get x equals to y plus, if you integrate out you will get x equals to y plus c1, or you can further write a line, x minus y is equals to c1. Again, if you try to solve 2 and 3, that is dy by a is equals to dz by 1, you will get y equals to az plus c2, and you can write further y minus az is equals to c2. তাহলে এই অবধি পাওয়া গেল, c1 c2 দুটো পাওয়া গেল। So how to write the solution of Lagrange equation? We basically write the solution of Lagrange equation as I have told you. I don't know whether you remember it or not. So this c1 and is this one, and c2 is this. So we write the solution to be of this form, phi of c1 comma c2 is equals to 0, and c1 is nothing but x minus y, and c2 is y minus az, so is equals to 0. So the first integral and the second, both you write the first and second both of this such kind of form, c1 is equals to something and c2 equals to something. So while solving other equation also, you have to remember that while solving from this equation from or solving this Solvent-Arrhenius equation, you have to find two solutions involving two parameters or two constants like c1 and c2, and you have to find what is c1 is equals to and what is c2 is equals to. So you see c1 is equals to x minus y, and c2 is equals to y minus az, and any function, any arbitrary function phi, which is a function of c1 and c2. Basically c1 is x minus y, and you are putting the value of c1 here and c2 here, y minus az. Basically the solution is like c1 comma c2 is equals to 0. So you just put what is c1 and what is c2 and write the solution. So this is the steps involved while solving this Lagrange equation, or solving this equation by Lagrange method. So this is the way, or this is the solution you have to find out. So এটা হচ্ছে সিম্পল থিং। এরপর আরো একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, এক্সাম্পল 2, লাইক p nx minus lz q is equals to nx. So this is our equation, and
এই ইকুয়েশনটাকে ল্যাগ্রাঞ্জ মেথড দিয়ে সলভ করতে হবে। সো if you compare this equation with this equation, you can write at once what is our auxiliary equation. So auxiliary equation কি হবে? এই capital P is mz minus ny, mz minus ny. What is capital Q? nx minus lz. And what is r? ly minus mx. So then this is it. So this is the auxiliary equation, and from this auxiliary equation you have to solve or you have to find out two integrals from this relation. তাহলে কি করা যাবে? কে বলবি এটা কি করা যাবে? হাউ টু সলভ? এর মধ্যে থেকে সাপোজ আমি যদি দুটোকে নিই, কোন দুটোকে নেব বা দুটোকে নেওয়া যাবে কি? হাউ টু সলভ? কেউ আমাকে বল কি করে এটাকে আমরা সলভ করব, কোন মেথডে সলভ করব? দিস ইজ নাথিং বাট আ সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন। তাহলে সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশনের যে মেথডগুলো তোদেরকে বলেছি সেই মেথড বলেই কোনো না কোনোভাবে অ্যাপ্লাই হবে। কি করা যেতে পারে বল? স্যার ফার্স্টটাকে x দিয়ে গুণ করতে হবে, তারপর সেকেন্ডটাকে y দিয়ে, আর থার্ডটাকে z দিয়ে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তাহলে সো একটা ইন্টিগ্রাল বলে ফেলেছে একজন, তো খুব সুন্দর বলেছে যে প্রথমটাকে x দিয়ে, মানে নিউমারেটর ডিনোমিনেটর y z, তাহলে যদি গুণটুন করিস তাহলে x dx প্লাস y dy প্লাস z dz হয়। আর ডিনোমিনেটরে এটাকে x দিয়ে গুণ করলে m x z মাইনাস n x y, এটাকে y দিয়ে গুণ করলে n x y মাইনাস l y z, পাশেরটা l y z মাইনাস m x z। দেখ ডিনোমিনেটরটা জিরো হয়ে যায়, দিস ইজ দ্য ট্রিক। সো ডিনোমিনেটরটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে নিউমারেটরটাকে জিরো আমরা ইকুয়েট করতে পারি। সো ইকুয়েট যদি আমরা করি, ইফ ইউ ইকুয়েট দিস থিং x dx প্লাস y dy প্লাস z dz, এটা বেসিক্যালি জিরো। সো এটা you can integrate as a very simple thing like x square plus y square plus z square equals to c1. So such kind of relation we will get after integrating this thing. So this is the relation A, and now this is the half steps, and again you have to find another way of finding the second integral. So এরপর তাহলে সেকেন্ড স্টেপ কি হতে পারে, মানে সেকেন্ড এরকম একটা রিলেশন আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে এরপর আর কিভাবে ইন্টিগ্রেট করতে পারি? এটা একটা ইন্টিগ্রেট তো বলে দিল কেউ একজন যে এটা x দিয়ে y দিয়ে গুণ করলাম, এটা z দিয়ে গুণ করলাম, ফোরটা এরকম করে দিলাম। তো আর একটা করতে চাই, আরো একটা রিলেশন আমরা বের করতে চাই, কিভাবে করব? কে বলবি এবার? হাউ টু ফাইন্ড দ্য সেকেন্ড ইন্টিগ্রালটা আমরা কি করে বের করব? এনি সাজেশন? খুব সিম্পলি ভাব। প্রায় স্যার একটু দাঁড়ান বলছি, একটু ভেবেন, একটু দাঁড়ান। ভাব না, কোনো অসুবিধা নেই।
শুধু সিমেট্রিটাকে তোকে এক্সপোজ করতে হবে, আর কিছুই না। ঠিক আছে, তো সিমেট্রি কোনগুলোর? সিমেট্রি তোর কাছে যে পিকিউআর মানে বা কলারগুলো দেওয়া রয়েছে এদের সিমেট্রি। এদের সিমেট্রি একটুর জন্য নেই, একটা পার্টিকুলার মাল্টিপ্লায়ার দিলে এদের মধ্যে একটা সিমেট্রি পাওয়া যাচ্ছে, মানে অন্তত এই প্রবলেমটার জন্য। ঠিক এটা যেরকম ভাবে করলি বা যেভাবে বললি এক্স ওয়াই জেড দিয়ে গুণ করে, সেরকমই একটা সিমিলার কাইন্ড অফ অপারেশনই হবে, একদম সিমিলার জিনিস। এতটা তো বলে দিলাম। এটা কিন্তু এন, হ্যাঁ, এম জেড মাইনাস এন ওয়াই, হ্যাঁ, এটা ভালোভাবে লিখি যদি বুঝতে পারিস, এটা এন। ঠিক আছে, এম জেড মাইনাস এন ওয়াই, এন এক্স মাইনাস এল জেড, আর এল ওয়াই মাইনাস এম এক্স তো রয়েছে। স্যার ফার্স্টটারে যদি এল করি আর সেকেন্ডটা যদি এম করি আর এম এম না এন কোনটা? এল 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 এল, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ভেরি গুড। তারপর এম, এম এম হ্যাঁ এমই লিখেছি, আর তারপর লাস্টেরটা এন। ভেরি গুড। যদি করিস তাহলে দেখবি ডিনোমিনেটর গুলো জিরো হয়ে যায়। যারা করতে পারিসনি চেক করে দেখবি। সুতরাং ইন দ্যাট কেস আমাদের নিউমারেটর দ্বারা হচ্ছে এল ডিএক্স প্লাস এম ডিওয়াই প্লাস এন ডিজেড ইজ ইকুয়ালস টু জিরো। সুতরাং সেখান থেকে ইন্টিগ্রেট আউট করে দিবি যদি, তাহলে এম ওয়াই প্লাস এন জেড ইজ ইকুয়ালস টু সি টু। তো বেসিক্যালি আমাদের সলিউশন তাহলে দাঁড়াবে ফাই অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার কমা এল এক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন জেড। সো দিস ইজ আওয়ার সলিউশন। এটা হচ্ছে আমার সলিউশন ল্যাগ্রাঞ্জ মেথডে। ওই যে পিডিটা তোকে দিলাম, পিডির এটা হচ্ছে সলিউশন। আরো দুটো আমি তোদেরকে দু তিনটে তোদের চারটে তোদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, এটা চেষ্টা করে দেখ, বা এটা একবার চেষ্টা করে দেখ। স্যার আগের পেজটার উপর দেখতে পেলাম না। কি দেখতে পেলি না বল? এটা হ্যাঁ, তোর এগুলো টোকার কিচ্ছু নেই। কেউ যদি টুকিস, টোকার কোনো দরকার নেই। এই পুরো জিনিসটা তোরা পেয়ে যাবি ক্লাসরুমে, আমি প্রত্যেকদিন আপলোড করি। সুতরাং জাস্ট বুঝে নে, যে অংশটা ক্যালকুলেট করছি সেটা কর, জাস্ট মাথায় রাখ, তাহলেই হবে। ঠিক আছে, বিভিন্ন রকমের প্রবলেম বিভিন্ন রকম ভাবে সলভ হবে, চাপ নেওয়ার কিছু নেই। তো বেসিক্যালি আমি এখানে মাল্টিপ্লেয়ার ইউজ করেছি এল এম এন, এই মাল্টিপ্লেয়ার গুলো ইউজ করেছি। আর এইখানে মাল্টিপ্লেয়ার ইউজ করেছিলাম এক্স ওয়াই জেড বলতে খুব সম্ভবত। তো দুটো থেকে দুটো রিলেশন পেলাম, এটা এ আর এটা বি। ঠিক আছে, সুতরাং এ আর বি মিলিয়ে উই আর গেটিং দিস কাইন্ড অফ সলিউশন ফর দ্য ইকুয়েশন, ফর দ্য গিভেন পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হলো। আচ্ছা, এর পরেরটা কর। এর পরেরটা একটা দিচ্ছি, ধর এরকম টাইপের রিলেশন, যে ধর 2y z মাইনাস 3টা দিবেন p প্লাস 2x মাইনাস z q is equals to তো ধর y 2x minus 3. This is our given relation. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের গিভেন রিলেশন 2yz minus 3p plus 2x minus z into q is equals to this kind of thing. তাহলে এটার যে অক্সিলারি ইকুয়েশন, এটা আমি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করছি না কিভাবে হবে, এটা আমি লিখে দিচ্ছি, কারণ এটা এতটাই সোজা। তো একটু খালি খেয়াল রাখবি মাথায়, যে আর যে বস্তুটা পি কিউ আর, মানে পি পি প্লাস কিউ কিউ প্লাস আর, আরটা কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে, ইকুয়ালস টু আর লেখা আছে। তাহলে কোনো গিভেন ইকুয়েশন ইফ ইউ আর গিভেন, যেখানে ধর আটটা ধর এই পাশে আছে, তো সেটাকে ও পাশে নিয়ে গিয়ে তবেই কিন্তু কম্পেয়ার করবি। এগুলো নর্মাল জিনিস, এইগুলো নিয়ে আমি হয়তো বলছি না, কিন্তু দিস কাইন্ড অফ সার্টেন থিংস ইউ শুড রিমেম্বার, আর এগুলো তো ভুল যেন না হয়। সো ডিএক্স বাই দিস, কারণ আমি আবারও লিখে দিচ্ছি যদি পাশে, if you this is the general form, pq is equals to r. So you are comparing, or you are going to compare the given equation always with this relation, and you write the auxiliary equation by dx by capital P, dy by capital Q, and duz by capital R. So you have to identify what is P, capital P, what is capital Q, and what is capital R. So dx by such thing, dy by 2x minus z, and dz by y into 2x minus 3. এবার আমাকে কেউ বল যে কিভাবে
কিভাবে আমি এটা থেকে দুটো ইন্টিগ্রাল বের করব, কিভাবে চয়েস করব, মানে সেখানে তোর ওই মাল্টিপ্লায়ার লাগছে কি মাল্টিপ্লায়ার লাগছে না, না এমনি সলভ করে ফেলতে পারবো। হ্যাঁ, মাল্টিপ্লায়ার তো প্রায় আমি বলেইছিলাম, ওটা প্রায় আমাদের মেথড 3 লাস্ট স্টেপ, মানে এটা সবচেয়ে জটিল কেস। তার আগে যদি চোখে দেখেই আমরা জাস্ট সিম্পলি উই ক্যান ইন্টিগ্রেট দেম আউট, ওটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো জিনিস। তো সেটা কি করতে পারছি না, আমাকে মাল্টিপ্লায়ার ইউজ করতে হবে? যদি মাল্টিপ্লায়ার ইউজ হয় কিরকম হবে বল, তাহলে কি করা যেতে পারে? তাহলে একটা ইন্টিগ্রাল অন্তত কেউ বল। হ্যাঁ, ফার্স্টেরটা ইয়ে মানে dx by 2y ফার্স্ট একটা বল। আর লাস্টেরটা ইজ ভেরি গুড, dz by ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। দেখ y কেন কেন নিচ্ছি, অন্যরা সবাই। y কেটে হবে। হ্যাঁ, ভালো বলেছিস, ঠিক বলেছিস, থ্যাংক ইউ। তো যেটা হচ্ছে এই দুটো কেন নিচ্ছে দেখ, বা কেন বললো, তার কারণ দেখ এই দুটোকে আমি যখন নিব, এই ওয়াই ওয়াই আর থাকছে না, কেটে যাচ্ছে, ডিনোমিনেটর থেকে ওয়াই ওয়াই চলে যাচ্ছে, জাস্ট উই আর দেয়ার ইনভলভ থাকছে অনলি কি থাকছে দেখ, জেড আর এর তলায় এক্স, আর এগুলো ডিএক্স আর ডিজেড। তাহলে ওয়াই কোথাও আর থাকছে না, সুতরাং আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি। এখানে যদি ওয়াইটা কোনোভাবে কাটতে না পারতাম তাহলে কিন্তু এই দুটোকে ইকুয়েট করতে পারবো না। যেমন ধর আমি যদি ফার্স্টেরটা সেকেন্ড এটাকে নিই, দেখ ফার্স্ট আর সেকেন্ড এর মধ্যে দেখ আমি যদি তলার এইগুলো দেখিস, তাহলে দেখ জেড রয়েছে, এখানেও একটা জেড রয়েছে, কিন্তু ডিএক্স আর ডিওয়াই জেড নেই, ডিজেড নেই, সুতরাং এই জেডটা কোনোভাবেই তুই রিমুভও করতে পারবি না। সুতরাং ইউ ক্যান নট ইন্টিগ্রেট দিস টু, এই দুটোকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবি না। কিন্তু সিম্পলি এই দুটোকে কেন করতে পারছিস, ওয়াই ওয়াই কেটে যাচ্ছে, অনলি এক্স আর জেড এর ফাংশন পড়ে থাকছে, নো ওয়াই ইনভলভ। সুতরাং এই দুটোকে যদি ইকুয়েট করিস তাহলে আমরা পাচ্ছি ডিএক্স বাই 2z-3 is equals to dz by 2x-3, এই বস্তুটা থাকছে। এবং এইটাকে তোকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। ইন্টিগ্রেট করা অতীব সহজ। এটা ওই 2x-3 এর পাশে যাবে, আর 2 ইন্টু z-3 যেটা থাকছে সেটা ওই পাশে যাবে। তো এই যদি ইন্টিগ্রেট করিস তো এরকম পাবি এক্স স্কোয়ার মাইনাস 3x, আর ওদিক থেকে ওইগুলো যদি এদিকে নিয়ে চলে আসিস ওই জেড স্কোয়ার, আর ওটা তোর পাবি 6z। দেখ ঠিক লিখলাম কিনা, ইজ ইকুয়ালস টু c1, ঠিক লিখলাম কিনা? এটা ইন্টিগ্রেট করলাম, ইন্টিগ্রেটিং, তাহলে এটা পাচ্ছি। তো এই রিলেশনটাকে জাস্ট এটা দিকে করলাম, আর ওদিকে ইন্টিগ্রেট গুলো এদিকে নিয়ে চলে এলাম, সমস্তটাই নিয়ে এলে আলটিমেটলি আমরা এটা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস 3x, এক্স স্কোয়ার মাইনাস 3x। হ্যাঁ ঠিকই আছে, একদম ঠিক লিখেছি। সুতরাং দিস ইজ আওয়ার, এটা প্রথম ইন্টিগ্রাল যেটা হলো, দিস ইজ আওয়ার প্রথম ইন্টিগ্রাল। সেকেন্ড আবার কি করবো বল, কেউ বল। এটা সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছিস যে কেন নিলাম ফার্স্ট আর থার্ড, যে ফার্স্ট আর থার্ডটা নিলে ওয়াইটা থাকছে না, ওয়াইটা না থাকলে আমি এক্স, আমার যেহেতু ডিএক্স আর ডিজেড আছে, ডি ওয়াই তো নেই, সুতরাং ওখানে ওয়াই এর ফাংশন থাকলে চলবে না। ওয়াইটা যেহেতু সম্পূর্ণভাবে উই ক্যান রিমুভ আউট, সুতরাং প্রথম আর থার্ডটা নিলেই আমার সাফিসিয়েন্ট। এবার হচ্ছে সেকেন্ড আরেকটা রিলেশন বের করে, একটা রিলেশন বের করলে কোনো নম্বর নেই, সেকেন্ড রিলেশন বের করতে হবে, এবং তবেই তুই সলভ করতে পারবি। বল সেকেন্ড এটা কি করবো? কেউ কিছু বলবি সাজেশন, কিছু প্রসেস? আচ্ছা, একটা হিন্টস দিচ্ছি, বেসিক্যালি মানে হিন্টস মানে কিছুই না, তুই না স্যার একটু দাঁড়ান, একটু বলবো, একটু দাঁড়ান। হ্যাঁ তুই বল, আমি অন্য জিনিস বলছি।
আমি যে জিনিসটা বলছি সেটা হচ্ছে যে দেখ খেয়াল কর, আমরা 1 আর 3 কম্পেয়ার করেছি, ঠিক আছে? আমি তোদেরকে বললাম, এমনি মুখেও বললাম, দেখ ডিএক্স আর ডিওয়াই এই দুটোকে যদি কম্পেয়ার করি, ওয়াই থেকে যাচ্ছে, ওয়াই থেকে, সরি বলছি, এই দুটোকে যদি কম্পেয়ার করি জেড থেকে যাচ্ছে, সুতরাং করতে পারছি না। আবার কেউ যদি চাস এই দুটোকে কম্পেয়ার করব, তাহলে দেখ এক্সটাকে রিমুভ করা যাচ্ছে না, এক্সটা রয়ে যাচ্ছে। তার মানে বুঝতে পারছি যে এইটা ইজিকস টু এটা ইজিকস টু এটা দেওয়া রয়েছে, তার মধ্যে যে আমার টোটাল 3টে পসিবিলিটি, তার মধ্যে 2টো পসিবিলিটি হবে না, একটা পসিবিলিটি হয়েছে, সেটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করেছি, তার মানে আর কোনো ওয়ে নেই। তাহলে এর পরের নেক্সট ওয়ে হচ্ছে ইউজিং সাম মাল্টিপ্লায়ার। সুতরাং তোদেরকে মাল্টিপ্লায়ার ইউজ করতে হবে। তাহলে কি মাল্টিপ্লায়ার ইউজ করবো, এইটি হচ্ছে এবার কোশ্চেন। তাহলে মাল্টিপ্লায়ারটা তোকে ওয়াইজলি চুজ করতে হবে। কারণ আরেকটা যে মেথড আমি বলেছিলাম, যে এই যে প্রথম ইন্টিগ্রালটাকে যদি ব্যবহার করা যায় এখন প্রথম ইন্টিগ্রালটাই এতটা বিদঘুটে দেখতে এসছে, এটাকে আবার ব্যবহার করা এখানে খুব সুবিধাজনক তো মনে হচ্ছে না। সুতরাং এটার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। যদি কোথাও ধর এমন কোনো রিলেশন এলো, ধর এই দুটো তোকে তোর কম্পেয়ার করার অপশন রয়েছে, এবং এই দুটোর মধ্যে এক্স ইনভলভ রয়েছে, তোর যেটা ডিওয়াই আর ডিজেড এর মধ্যে ওয়াইজেড তো আছেই, ছেড়ে দে, কিন্তু এক্সটা অলরেডি রয়ে গেছে। এবার এমন কিছু প্রথম রিলেশনটা এলো, সেই প্রথম রিলেশনটা থ্রু দিয়ে তুই এক্স ক্যান বি এক্সপ্রেসড অ্যাজ এ ফাংশন অফ ওয়াই অ্যান্ড জেড, তুই এক্স এর জায়গায় সেটা বসিয়ে দিতে পারবি, করে তারপর দেখবি যদি ইন্টিগ্রেট করতে পারি, ওয়েল অ্যান্ড গুড। সেটা যদি হতো করা যেত, কিন্তু সেটাও এখানে পসিবল হচ্ছে না, তার কারণ আবারও বলছি এই প্রথম রিলেশনটা এতটাই জটিল হয়ে গেছে, তো এটা মানে বসানোটা একটু টাফ। সুতরাং আমাদেরকে থার্ড ওয়ে, যেটা মেথড 3, ইউ হ্যাভ টু ইউজ সাম কাইন্ড অফ মাল্টিপ্লায়ার। এই মাল্টিপ্লায়ারের ব্যাপারটা যত প্র্যাকটিস করবি তত হবে, তত বুঝতে পারবি কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে। তাহলে মাল্টিপ্লায়ার কি হবে কেউ বলবে? স্যার সেকেন্ডেরটা 2y দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে, এটা 2y, আচ্ছা, হ্যাঁ, আর থার্ডেরটা 2 দিয়ে, আর একটা 2 দিয়ে, আর প্রথমেরটা ব্র্যাকেটটা মাল্টিপ্লাই হবে, মানে 2y ইনটু যেটা আছে সেটাই মানে মাল্টিপ্লাই হবে, এক হবে বল। হ্যাঁ ঠিক হলো না? একটু ভুল হলো বোধহয়। দেখ এটা কি 2 হবে না -2 হবে? স্যার -2 হবে, -2 মানে কাটা যাবে না, -2 হবে। সুতরাং এটা নিতে পারিস, অথবা কেউ চাইলে এইটাও নিতে পারিস, হাফ। স্যার হ্যাঁ বল। স্যার বলছি বল। ফার্স্টটা এক্স দিয়ে, আর সেকেন্ড হচ্ছে 3y, থার্ডটা -z হবে বলছিস? 0 স্যার আসছে? হচ্ছে তো 0 আসছে, বলে ভালো, কোনো অসুবিধা নেই, হতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই। দেখ এক্স দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে বেসিক্যালি আসছে 2xyz, খুব ভালো যদি হয়। আর যদি এক্স দিয়ে করিস, ওখান দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তোর বেসিক্যালি -6yxy আসছে বোধহয়, আচ্ছা খুব ভালো কথা। আর এটা যদি 3y দিয়ে করি, 3 দুগুণে 6xy, আচ্ছা জেড যদি হয় তার মানে 3yz, ভেরি গুড। আর -z দিয়ে করলে -2xyz, তার মানে -2xyz, আর লাস্টেরটা হয়ে যাচ্ছে 3y, মানে 3yz প্লাস 3yz। সুতরাং কেটে যাচ্ছে, এটা কেটে যাচ্ছে, এটা কেটে যাচ্ছে, এটা কেটে যাচ্ছে, ভেরি গুড। এটা আরেকটা মাল্টিপ্লায়ার হতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই। এটা একটা মাল্টিপ্লায়ার হতে পারে, তোরা যে কোনোটা ইউজ করতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। এটাও একই, এই দুটো সেম, এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এই দুটো একই। কিন্তু এটা একটা খুব ভালো আরেকটা অল্টারনেট সাজেশন বলেছে। তোর হাতের কাছে 3খানা পেয়ে গেছিস, মানে আমি একটা তো খুব সিম্পলি করে দিয়েছি, আরো দুটো পেয়ে গেছি, দুটো লাগবে না, আর একটাই লাগবে। সুতরাং এই দুটোর মধ্যে থেকে যে কোনো একটা নিবি, নিয়ে C2 বের করবি। তো C2 বের করলি, তাহলে ওই ফাই অফ ওইটা আর ওইটা, যে দুটো মিলিয়ে যেটা হবে, দ্যাট ইজ ইয়োর সলিউশন। তো সুতরাং এটা আর লিখছি না, এটা এখানেই রইলো।
তোরা অ্যাজ ইউর উইশ ইউ ক্যান চুজ এনি অফ দেম, তোরা নিজের মতন করে চয়েস করে সেটা নিবি, সেটা দিয়ে তোরা C2টা লিখবি। সো দিস ইজ 5 অফ দিস ওয়ান, অ্যান্ড আরেকটা ফাংশন এইটা অথবা এইটা যে কোনো একটা মাল্টিপ্লায়ার থেকে যেটা করে রেসপেক্টিভলি আসবে সেটা করে সলভ করবি। তো এটা হচ্ছে ওয়ে। আচ্ছা, এখানে আর তাহলে আমার কিছু বলার নেই, আমি যেটা করতে পারি তোদেরকে আরো কিছু এক্সারসাইজ দিয়ে দিতে পারি। খুব ভালো করেছিস ওই জিনিসটা। আচ্ছা, তাহলে PZ মাইনাস QZ ইজ ইকুয়ালস টু ধর Z স্কোয়ার প্লাস X প্লাস Y হোল স্কোয়ার। এটা একটা প্রবলেম হতে পারে, আমি করবো না, এগুলো তোরা করবি। আচ্ছা, আর ধর এক্সাম্পল 1 এটা দিলাম। এক্সাম্পল 2 ধর Y প্লাস Z small p plus Z plus X small q is equals to X plus Y. একটা সিম্পল প্রবলেম। আচ্ছা, 3 নম্বর হচ্ছে ধর Y স্কোয়ার Z বাই X p প্লাস ZX q is equals to Y স্কোয়ার। আর এটা এক্সাম্পল 3। এক্সাম্পল 4 পাঁচটা দেবো, Z minus xp minus yq is equals to a square root of x square plus y square plus z square, এটার মধ্যে তিনটে। এটা এক্সাম্পল 5 যেটা হতে পারে এই চারটি থাকে, আরো প্রচুর প্রবলেম পেয়ে যাবি, কোনো অসুবিধা নেই। তোরা যদি না দিয়ে দিই একটা 5 একটা যদি মনে হয় দিয়ে দিচ্ছি। ধর এটা দিলাম ইউ এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু স্মল পি প্লাস ইউ ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই স্মল কিউ ইজ ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার। আচ্ছা, ইউটা যদি প্রবলেম হয় এটা দাঁড়া, এটা 5 ইউ এর বদলে জেড লেখ। অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় কেউ ইউজ করে, কেউ জেড ইউজ করে, মানে ওই ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেটা কেউ কেউ জেড লিখে কেউ ইউ লিখে, মানে সেটা রেসপেক্টিভ স্মল পিটা হয়ে যাবে, কেউ কোথাও ডেল জেড ডেল এক্স, কোথাও সামটাইমস ডেল ইউ ডেল এক্স বা ডেল জেড ডেল এক্স, ইউ বা জেড অল্টারনেটিভলি বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করে। তো যাই হোক, আমরা একটা ওয়েতেই রাখছি, জেড দিয়ে রাখছি সমস্তটা, আমাদের সমস্ত ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে জেড, তার মানে স্মল পি হচ্ছে ডেল জেড ডেল এক্স আর স্মল কিউ হচ্ছে ডেল জেড ডেল ওয়াই। তো এই 5টা প্রবলেম দিয়ে দিলাম, 5টা প্রবলেম করবি। তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ল্যাগ্রাঞ্জ মেথড। এর পরের যে মেথডটা আমরা শিখবো, টাইম একটুখানি আছে, কোনো অসুবিধা নেই, 20 মিনিট। সুতরাং এর পরের যে মেথডটা শিখবো সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি এইটা, মানে দুটো মেথডের খুব বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই, অল্প একটু আছে। চারপিটস মেথড। চারপিটস মেথডে কি করছে, this method is you say মানে actually there are very less method solving partial differential equation, মানে partial differential equation solution method খুবই scarce, এবং generally a particular method is used to solve a particular kind of মানে type of partial differential equation, মানে একটা ফ্যামিলিকেও সলভ করা যায় না, হয়তো তার মধ্যে কোনো পার্টিকুলার টাইপ, সেই টাইপকে সলিউশন করার জন্য একটা মেথড রয়েছে। অ্যাজ এ হোল টোটাল সলিউশন বের করা খুব ডিফিকাল্ট, মানে যেটা অর্ডিনারিতে আমরা করি নর্মালি খুব সহজে, দ্যাট ইজ নট পসিবল ইন পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। বাট এই একটাই ব্যাপার আছে যেখানে যে পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে ইউ ক্যান সলভ ভেরি ইজিলি, মানে তোর কাছে যদি এটা নন লিনিয়ার ফার্স্ট অর্ডার পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দিয়ে দেয়, তার মানে নন লিনিয়ার ফার্স্ট অর্ডার নন লিনিয়ার অ্যান্ড ফার্স্ট অর্ডার পিডি। তার মানে নন লিনিয়ার মানে কি বলছি, নন লিনিয়ার মিনস মানে ওই যে পাওয়ার পি অ্যান্ড কিউ, স্মল পি অ্যান্ড স্মল কিউ, দেয়ার ক্যান বি ইনভলভ সাম পাওয়ার্স, মানে পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার এই টাইপের থাকতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়াই নন লিনিয়ার, মানে তাদের প্রোডাক্ট টার্ম থাকতে পারে, কিন্তু ফার্স্ট অর্ডারের বাইরে নয়। দ্যাট মিনস ইউ অনলি হ্যাভ পি অ্যান্ড কিউ বাট নট আর এস অ্যান্ড টি। সো দিস মেথড ইনভলভস solving partial differential equation first order only of
নন লিনিয়ার নেচার। নন লিনিয়ার হলে চারপিটস মেথডে ইউ ক্যান সলভ। ল্যাগ্রাঞ্জ মেথডে সেই কাজটা কিন্তু করতে পারছিলাম না। ল্যাগ্রাঞ্জ মেথডে অনলি কোয়াশি লিনিয়ার ছিল। কোয়াশি লিনিয়ার মানে বেসিক্যালি লিনিয়ার। সো বাট ইন চারপিটস মেথড সেই জিনিসটা আমরা করছি। এটা বেসিক্যালি একটা জেনারেল মেথড। ওকে, তাহলে চারপিটস মেথডের ওয়ার্কিং রুল যেটা, সেই ওয়ার্কিং রুলটা এইরকম যে হোয়াট এভার গিভেন রিলেশন দেয়ার আর ফার্স্ট স্টেপ, আমি স্টেপগুলো লিখে দিচ্ছি, স্টেপগুলো মনে রাখবি, একটা অঙ্ক করলেই বুঝে যাবি, আর মনে রাখার করা দরকার নেই। তো এক্স ওয়াই জেড পি কিউ। So first your task will be to represent or transform the given relation in this form. মানে তোর রাইট হ্যান্ড সাইড আর লেফট হ্যান্ড সাইডে ইকুয়াল করে দেওয়া থাকতে পারে কোনো ইকুয়েশন, তোর সমস্ত পার্টটাকে এক সাইডে নিয়ে আসতে হবে। এক সাইডে নিয়ে এসে যে টোটাল রিলেশনটা ইকুয়ালস টু 0 করে লিখতে হবে, দ্যাট ইজ ইয়োর স্মল এফ, দ্যাট ইজ ইয়োর গিভেন ফাংশন ধরে নিতে হবে। অ্যান্ড ইট ক্যান ইনভলভ এক্স ওয়াই জেড অ্যান্ড দ্য ডেরিভেটিভস পি অ্যান্ড কিউ, সমস্ত কিছু একদিকে থাকবে, অ্যান্ড ইট ইজ ইকুয়ালস টু 0। এটাই হচ্ছে তোর ফার্স্ট স্টেপ। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু রিঅ্যাসেম্বল দ্য ইকুয়েশন, আর কিছুই না, অ্যাসেম্বল করে একটা সাইডে নিয়ে আসতে হবে। সো দিস ইজ a very simple thing. And now the step 2, that is the main step of this Charpit's method, that is the auxiliary equation. So the similar kind of as you have already learned, Lagrange method যে টাইপের auxiliary equation ছিল, the similar kind of auxiliary equation is there in Charpit's method. So auxiliary equation টা is not very easy like Lagrange method. It's very like a little bit complicated, বাট এই ইকুয়েশনটা তোকে মনে রাখতে হবে, বিকজ এই ইকুয়েশনটা কোনোভাবেই কোনো পরীক্ষাতে তোকে লিখে দেবে না। এই ইকুয়েশনটা না লিখতে পারলে কোনোভাবেই চারপিটস মেথড দিয়ে সলভ করতে পারবি না। সো দ্য অক্সিলারি ইকুয়েশন উই ক্যান রাইট ইন দিস ফ্যাশন, ইজ একটু বড় কিন্তু, হ্যাঁ। তো বেসিক্যালি এটা ডিপি বাই এফ এক্স প্লাস পি এফ জেড ইকুয়ালস টু dq by fy plus qfz is equals to dz divided by minus p fp minus q fq is equals to dx by minus fp is equals to dy minus fq। আর একটা হয় সেটা লিখলাম না, ছাড়ো, এই পাঁচটাই আমার দরকার। ডিপি বাই দিস থিং, ডিকিউ বাই দিস থিং, ডিজেড বাই দিস থিং, ডিএক্স বাই দিস থিং অ্যান্ড ডিওয়াই বাই দিস থিং। সো হোয়াট ইজ অ্যাবাউট এফ এক্স, এফ ওয়াই, এফ জেড, এগুলো কি সমস্ত, বা এফ পি আর বা এফ কিউ, ইউ হ্যাভ দিস রিলেশন, ইউ ক্যান পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েট ইট উইথ রেসপেক্ট টু এক্স ওয়াই জেড এফ কিউ। এই পাঁচটা ডেরিভেটিভ তোরা কিন্তু ইকুয়েশন দিয়ে দেওয়ার পরের স্টেপে হয়ে যাচ্ছে, এই পাঁচটা ডেরিভেটিভ তোদেরকে বের করে ফেলতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ডেরিভেটিভস। তো একটা স্টেপের মাঝখানে হয়তো লিখলে ভালো হতো যে ফাইন্ড আউট অল দ্য ডেরিভেটিভস, বা এটাই সেকেন্ড স্টেপ। একবারে তুই এই ইকুয়েশনটা চোখে দেখি ডেরিভেটিভ গুলো লিখে ফেলতে পারবি। হোয়াট ইজ এফ এক্স, মানে হচ্ছে এক্স এর রেসপেক্টে পার্শিয়ালি ডেরিভেটিভ করছি, এফ জেড মানে দিস থিং, জেড এর রেসপেক্টে পার্শিয়ালি ডেরিভেটিভ করছি, পিটা থাকবে, পিটা হচ্ছে স্মল পি আর কিছুই না। তো এফ ওয়াই, এফ জেড, এফ পি, এফ কিউ, এফ পি, এফ কিউ, এটা পরের পর এই ইকুয়েশনটা দেওয়ার পর তোরা লিস্ট দেম, লিস্ট এফ এক্স, এফ ওয়াই, এফ জেড, এফ পি এন্ড এফ কিউ। লিস্ট না করলে ভুল হয়ে যাবে, কার কোনটা সাইন সমস্যা হয়ে যাবে। তো সবচেয়ে বেস্ট স্টেপ উইল বি রাইট দিস ইকুয়েশন অ্যান্ড দেন ফাইন্ড অল দ্য ডেরিভেটিভস অ্যান্ড লিস্ট দেম। লিস্ট করা হয়ে গেল, তারপর দেন রাইট দ্য অক্সিলারি ইকুয়েশন ইন দিস ফর্ম। একদম অক্সিলারিশনটা এই ফর্মেই লিখবি। তার নেক্সট স্টেপ ইউ রিপ্লেস দিস এফ এক্স বাই হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ফাউন্ড, পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করে তোরা যেটা পেয়েছিস সেটা রিপ্লেস করবি তারপরের লাইনে। মানে দ্যাট মিনস ইউ অল, মানে যখনই অঙ্ক করবি, যে কোনো অঙ্ক, অলওয়েজ রাইট দিস ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনটা সবসময় লিখবি না দেখে, না দেখে প্রথম দু চারটে হয়তো পারবি না, প্রথমে একটা বা দুটো প্রবলেম দেখতেই হবে, এটা যেন প্র্যাকটিস থাকে। তো এই কারণ পরীক্ষায় এই রিলেশনটা তোকে লিখতে হবে, এই ইকুয়েশনটা কেউ কোথাও দিয়ে দেবে না। সো ইফ ইউ ক্যান রাইট দিস ইকুয়েশন ইউ ক্যান সলভ ভাই চারপিটস মেথড। তো চারপিটস মেথড বললাম একটু কমপ্লিকেটেড ল্যাগ্রাঞ্জ থেকে, কারণ এখানে পাঁচখানা, 1 2 3 4 5 পাঁচখানা রয়েছে। ওখানে যেমন তিনটে ছিল এবং তিনটে তলায় খুব সিম্পল ছিল পি কিউ আর, এখানে অত সহজ নয়, বিকজ নন লিনিয়ারিটি ইজ ইনভলভড।
নন লিনিয়ারিটি রয়েছে, তাই জন্যই সমস্যাটা হচ্ছে, আর কিছুই না। তাই জন্য এত বড় ইকুয়েশন আসবে। তো চারপিটস মেথড কি, কেন, কিভাবে এসছে, মানে কেন তো বললামই, মানে কিভাবে এসছে এইগুলো তোদের সিলেবাসে নেই, মানে প্রুফ সিলেবাসে নেই। তো ইউ হ্যাভ টু অনলি সলভ দ্য প্রবলেমস। সো স্টেপস বললাম এই দুটো হচ্ছে প্রথম অ্যান্ড সেকেন্ড স্টেপস। তাহলে থার্ড স্টেপ বলে দিচ্ছি। থার্ড স্টেপ বইটাকে ঢুকিয়ে রাখছি, যে ফাইন্ড fx, fy, fz, fp, fq, ওটা এইগুলো বের করবি ফ্রম স্টেপ 1। স্টেপ 1 থেকে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট, কি করে বের করবি। অ্যান্ড ফাইন্ড আউট করার পর তাহলে তোরা কি করবি, স্টেপ 4 হবে ওই মানে 4 বলবো না, মানে এগুলো করে তোকে রিপ্লেস করতে হবে। অ্যান্ড রিপ্লেস ইন স্টেপ 2। স্টেপ 2 এ যেটা বলেছি সেখানে তোর যে ডেরিভেটিভ, তোর অঙ্ক যেটা দেওয়া আছে, what sum, that sum you have given, from ওই sum, that sum you have to find this fx, fy, and fz, fp and fq, and we have to replace it in this equation, this whole relation, whole simultaneous equations. So করার পর স্টেপ 4 হবে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, সিলেক্ট টু proper fractions so that the resulting integral may come out to be simplest relation involving at least one of p and q। তার মানে যেটা বললাম, সহজ কথায় যদি বলি, সহজ বাংলায় যদি বলি, বেসিক্যালি এই যে রিলেশন, এই রিলেশন থেকে এতক্ষণ ল্যাগ্রাঞ্জ মেথডে যেভাবে তোরা সলভ করেছিস, ঠিক একইভাবে এদের মধ্যে থেকে দুটো রিলেশনকে চুজ করতে হবে ওয়াইজলি, দুটো, 5টার মধ্যে থেকে দুটো ওয়াইজলি চুজ করতে হবে, এবং চুজ করে তাকে সলভ করতে হবে। এবং সে যে সলিউশন, এমন একটা সলিউশন বের করতে হবে যেটা, যে সলিউশনটা কিন্তু সবচেয়ে সিম্পলেস্ট, এবং সেই সলিউশনে পি বা কিউর যেন কোনো না কোনো একটা ইনভলভ থাকে, মানে ওই রিলেশন থেকে পি বা কিউ কত হচ্ছে সেটা যেন আমরা পাই, খুব সহজে পেতে পারি। এবার পি যদি পেয়ে যাই, কিউটাও আমরা কোথা থেকে পাবো, ধর আমি প্রথমে এইখান থেকে, এই যে ইকুয়েশন, 5টা ইকুয়েশন আছে, 5টা ইকুয়েশন থেকে কোনো দুটো ইকুয়েশন আমরা চুজ করেছি বুদ্ধি করে, যার জন্য সেই দুটো ইকুয়েশনকে সলভ করে উই ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ পি। তো সেই পিটা, পি ইজ ইকুয়ালস টু সামথিং আমরা পেয়েছি। এখন আমাদের কাছে অপশন কি খোলা রয়েছে, উই ক্যান সাবস্টিটিউট দিস পি ইন দ্য গিভেন ইকুয়েশন অ্যান্ড উই ক্যান ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ কিউ, এটা একটা ওয়ে। অথবা হতে পারে কি, আমরা এই ইকুয়েশনটাকে ইউজই করলাম না, উই এগেন ইউজ দিস, যে 5টা রিলেশন, যে রিলেশন, এই ইকুয়েশনেই অন্য দুটো ইকুয়েশনকে সিলেক্ট করলাম, অন্য কোনো রিলেশনকে সিলেক্ট করলাম। কিভাবে সিলেক্ট করলাম, ইউ ক্যান ইউজ অল টাইপস অফ মেথড হুইচ ইউ হ্যাভ লার্নড ইন ল্যাগ্রাঞ্জ মেথড, মানে তোরা ওই মাল্টিপ্লায়ার ব্যবহার করে করতে পারিস, মাল্টিপ্লায়ার যেভাবে তখন ইউজ করেছি এখানে মাল্টিপ্লায়ার ইউজ করতে পারিস। করে আরো একটা রিলেশন বের করলাম যেখান থেকে আমরা কিউটা, দ্যাট কিউ ক্যান বি ইজিলি ফাইন্ড আউট। তোকে তো মানে তোর আসল উদ্দেশ্য থাকছে পি আর কিউ দুটোকেই বের করা। তাহলে পি আর কিউ এই স্টেপ 4-এ আমাদেরকে বের করতে হবে বেসিক্যালি। তাহলে সিম্পলেস্ট রিলেশন, প্রথম টার্গেট থাকবে সিম্পলেস্ট রিলেশন, কোনো একটা যদি সিম্পলেস্ট রিলেশন ইজ দেয়ার, তো সেই সিম্পলেস্ট রিলেশনটাকে আমাকে ধরে নিয়ে পিটা ওখান থেকে বের করে নিলাম। বের করে নাও ইউ ক্যান সাবস্টিটিউট দ্য ভ্যালু অফ পি ইন দ্য গিভেন রিলেশন, এই রিলেশনে সাবস্টিটিউট করে কিউ বের করতে পারিস। অথবা ইউ ক্যান ইউজ দ্য ভ্যালু অফ পি, এই 5টা রিলেশনের কোথাও না কোথাও তুই পি এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়ে কিউটাকে বের করতে পারিস। অথবা
করতে পারিস কি এইখান থেকেই পাঁচটা রিলেশনের মধ্যে থেকে কিউ এগেন এখান থেকে যে কোনো দুটো রিলেশনকে ওয়াইজলি সিলেক্ট করে কিউটাকেও সিম্পলেস্ট ফর্মে বের করতে পারিস, অথবা মাল্টিপ্লায়ার ইউজ করেও করতে পারিস। তো এত রকম পসিবিলিটি, মানে অল দ্য পসিবিলিটিস ইউ হ্যাভ লার্নড ইন ল্যাগ্রাঞ্জ মেথড ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই হিয়ার, বাট থিং ইজ লিটল বিট কমপ্লিকেটেড। তো এত রকম মেথড, তো এটা হচ্ছে স্টেপ 4। সো ইউ হ্যাভ ফাউন্ড হোয়াট ইজ পি অ্যান্ড হোয়াট ইজ কিউ। পি আর কিউ কিন্তু পেয়েছি, এবার কিন্তু এখনো কিন্তু শেষ হয়নি অঙ্কটা, এটা হবে লাস্ট স্টেপ, হাউ টু ফাইন্ড দ্য সলিউশন। এই স্টেপটাও খুব ক্রুশাল, যে যে আমরা কিভাবে সলভ করব, যে dz is equals to p dx plus q dy। এটা হচ্ছে রিলেশন, dz এর সাথে x y এগুলো সমস্ত রিলেশন হচ্ছে, দিস রিলেশন রিপ্রেজেন্টস দিস রিলেশন বিটুইন dz dx and dy। in this relation you have to put p and put q, p আর q তোদেরকে বের করতে হবে, বের করেছিস অলরেডি, you have know what is p what is q, you will put it here and you have to integrate করতে হবে ওয়াইজলি, কারণ p এর মধ্যে z থাকতে পারে, q এর মধ্যে z থাকতে পারে, তার মানে তোকে এই সমস্ত z গুলো ওই পারে নিয়ে যেতে হবে। মানে সহজ কথায় আমরা যেভাবে ইন্টিগ্রেট করেছি, মানে সেপারেশন মেথড অফ সেপারেশন, মানে তোরা জাস্ট এক্স ডিএক্স এর সাথে তুই রাখতে পারবি অনলি এক্স, ডিওয়াই এর সাথে অনলি ওয়াই টার্মস রাখতে পারবি, সিমিলারলি ডিজেড এর সাথে অনলি জেড টার্ম রাখতে পারবি। তার মানে the values of p and q will be such that you can perform this integration, or you will be able to perform this integration। মানে পি কিউ যদি খুব জটিল কিছু ভ্যালু বের করে ফেলিস, যেটা বসিয়ে তুই মেলাতে পারছিস না, তাহলে কিন্তু আর হবে না, তখন তোরা ভাববি অন্য কোনো রিলেশন থেকে পি কিউর যদি কোনো সহজ মান বের করা যায়। ঠিক আছে, অনেক মান বের হতে পারে, তার মধ্যে তোকে সিম্পলেস্ট কাইন্ড অফ যে ভ্যালু বের করতে হবে। সো ইন্টিগ্রেট it to find complete integral। আচ্ছা, আর একটা যেটা বলে রাখি, যে solve the equation in step 4 along with the given relation বা given equation, the given equation বলতে এটা, মানে স্টেপ 4 এ পি বার কিউর মধ্যে কোন একটা তোরা বের করছিস, সেটার সাথে গিভেন ইকুয়েশন বলতে এইটা, দিস এফ, এই রিলেশনটাকে তোরা সলভ করতে পারিস। এই দুটো রিলেশনকে সলভ করে ইকুয়েশন টু ডিটারমাইন পি অর কিউ। এই কথাটা আমি যেটা মুখে বললাম সেটা আরেকবার বলে দিয়েছি, যে at step 4 you have either p or q. If you get p, put the value of p in this equation and you will get q, or the reverse, conversely, যে তোরা যদি q যদি এখান থেকে সলভ করে থাকিস, put that value of q in this relation and you will get p। তাহলে p আর q তোদেরকে বের করতে হবে। এই দুটো ওয়ে, শুধু দুটো নয়, আরো একটা ওয়ে হতে পারে, সেটা আবারও বলে দিচ্ছি। you sometime you will these equations are simple enough to find p and q from these 5 রিলেশন। মানে এই 5টা রিলেশন থেকে তুই p আর q পেয়ে যাবি, মানে সেই আবার সাবস্টিটিউট করার এখানে কোনো দরকার নেই। ধর প্রথম দুটোকে কম্পেয়ার করে p is equals to something পেয়ে গেলাম, বা এখানে আরো ধর 3-4কে কম্পেয়ার করে q is equals to something পেয়ে গেলাম, তখন তোর আর দ্যাট p এর ভ্যালু এখানে সাবস্টিটিউট করলাম, করে q পেলাম, সেটা কিন্তু আর দরকার লাগছে না। ইউ জাস্ট এই ইকুয়েশন থেকেই তোরা পুরো ইনফরমেশনটা পেয়ে যাচ্ছিস। কখনো কখনো নাও পাওয়া যেতে পারে, মোস্ট অফ দ্য কেসেস পাওয়া যায় না, তখন ওই পি এর ভ্যালুটা সাবস্টিটিউট করে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ভ্যালু অফ কি ফ্রম হেয়ার। অথবা কখনো কখনো ওই মাল্টিপ্লায়ার মেথড ইউজ করতে হয়, মাল্টিপ্লায়ার মেথড ইউজ করে তবেই কিউটা বের করা যায়, কারণ গিভেন রিলেশনটা সেটা আবার এতটা জটিল থাকে, নন লিনিয়ার তো ইকুয়েশন, ইট ইজ এ নন লিনিয়ার ইকুয়েশন। তাহলে পি আর কিউ এর পাওয়ারস উইল দেয়ার, পাওয়ার যদি থাকে তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল, যে মানে কিউটাকে সলভ করে বের করা সবসময় নট ভেরি দ্যাট ইজি থিং, বিকজ এটা যদি কোয়াড্রেটিক হয় কিউ এর যদি অনলি, তাহলে অবধি তোরা সলভ করে সিদ্ধারাচার্য যে মেথড আছে সলভ করে বের করতে পারবি। কিন্তু কিউ এর যদি হায়ার পাওয়ার ইনভলভ থাকে এখানে কোথাও না কোথাও, কোনোভাবেই এখানে তুই পি বসিয়ে কিউ বের করতে পারার কথা নয়।
কারণ কিউবিক মেথডের ইকুয়েশন সলভ করা ইটস নট দ্যাট ইজি। সো তখন তোকে কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস ইকুয়েশন অর দিস রিলেশনস। এই রিলেশন থেকে তোকে মাল্টিপ্লায়ার মেথড চিন্তা ভাবনা করে তখন পি কিউ বোথ এই রিলেশন থেকে বের করতে হবে। তো পি কিউ বের হলো, বের হওয়ার পর এই রিলেশনে বসালি, এই রিলেশনে বসানোর পরও কিন্তু একটা বড় কাজ তোদের বাকি থাকছে, যেটা হচ্ছে এই রিলেশনটাকে, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু ইন্টিগ্রেট দিস রিলেশন। আর এই রিলেশনটাকে ইন্টিগ্রেট করা মে নট বি দ্যাট ইজি, মানে অর মে নট সিমস দ্যাট ইজি। কখনো কখনো মনে হবে হয়তো একটু জটিল দেখতে কিভাবে ইন্টিগ্রেট করব, বাট যদি একটু ধৈর্য ধরে করিস জেনারেলি এটা হয়ে যায়। পি কিউ এগুলো বসিয়ে যদি একটু সিম্পলিফাই করিস, একটু চিন্তা ভাবনা করে, দেখবি তোরা খুব সিম্পলি এটাকে তোর সেপারেট আউট করতে পারছিস, মানে জেড গুলো জেড এর দিকে, এক্স গুলো এক্স এর দিকে, ওয়াই গুলো ওয়াই এর দিকে। সেই সিম্পলিফিকেশনটা না করতে পারলে কিন্তু করতে পারবি না, এবং সেটা একটু প্র্যাকটিস লাগে, লিটল বিট টাইম। তো এইটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য চারপিটস মেথড। তো চারপিট মেথডে তোরা বহু রকমের প্রবলেম আছে, অনেক রকম প্রবলেম আছে, তো সেগুলো সলভ করতে পারিস। আজকে একটা দেখানোর সুযোগ আছে, কারো ক্লাস আছে 11টা থেকে? ক্লাস আছে না? না স্যার। কারণ নেই তো, দেখ যদি কারণ না থাকে তবেই বলবো, নাহলে বলবো না। স্যার আমার ছিল ফিজিক্স। ও ফিজিক্স ছিল, আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, পরের দিন বলবো, কোনো অসুবিধা নেই। তো কারণ সময় লাগে বললাম, বুঝতে পারছিস, কারণ এতগুলো ইকুয়েশন ইনভলভ রয়েছে, তো কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখি একটা চট করে বলে দিই 2-3 মিনিটের মধ্যে যদি একটা বলতে পারি, তাহলে তোরা বুঝতে পারবি। কিউ ইজ ইকুয়ালস টু 3p। যদি ম্যাডাম লিঙ্ক দিয়ে দেয় আমাকে জানাস। হ্যাঁ, তো এক্স ওয়াই জেড পি কিউ এরকম ফর্মে যদি আমরা লিখি তাহলে পাচ্ছি কিউ মাইনাস 3p স্কোয়ার। তো এটা ইজ ইকুয়ালস টু 0। আমরা বলেছি সমস্ত ইকুয়েশনটাকে এরকম ফর্মে লিখবো। এবার যে জিনিসগুলো আমরা বের করবো সেগুলো হচ্ছে এফ এক্স, এফ ওয়াই, এফ জেড, এফ পি, এফ কিউ। সো হোয়াট ইজ এফ এক্স? এফ এক্স ইকুয়েশনটা যেটা আমাদের কাছে লেখা ছিল সেটা ছিল কিউ মাইনাস 3p স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু 0। এক্স এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করলে 0 হবে, এফ ওয়াই এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল করলে 0 হবে, এফ পি যদি করিস, এফ সরি এফ জেড যদি করিস সেটাও তুই 0 পাবি, এফ পি যদি করিস দেখ মাইনাস 6p পাবি। এগুলো সমস্ত ভেরিফাই করবি নিজে। এফ কিউ ইকুয়ালস টু 1 এটা পাওয়া যাচ্ছে, তাই তো? আমি কোন দিকে নিয়ে এসেছি এবার দেখে নি খালি, কিউ মাইনাস 3p স্কোয়ার, ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ, তো এইগুলো পাওয়া গেল। এবার তোদেরকে খালি লিখতে হবে যে ইকুয়েশনটা কি বলে, তোর চারপিটস ইকুয়েশন যদি তোরা রাইট লিখিস তাহলে ডিপি বাই 0 এরকম পাবি, ডিকিউ বাই 0 পাবি, করে দেখিস ডিজেড বাই তলায় যদি লিখিস আর মাইনাসগুলোকে যদি অ্যাবজর্ব করিস বেসিক্যালি এরকম আসবে, দেখবি, বা মাইনাস টের সাথে অ্যাডজাস্ট করলে এরকম আসবে, এটা প্লাস হয়ে যাবে তখন 6p। না, ওদের মাইনাস থাকবে, করে দেখিস যেগুলো জাস্ট ওই যে ইকুয়েশনটা বড় ইকুয়েশনটা লিখেছি ইকুয়েশনটাতে বসিয়ে দেখিস কি আসে। কি বলছিস বল আর বাবা? dz টা 0 হলো, fz টা হ্যাঁ জেড আছে কেন কোথাও? না 0। হ্যাঁ 0 লিখেছি তো, এটা থেকে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করে না এগুলো, এই তো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করলে লিস্টটা পেয়ে যাবি। দেখ এক্স কোথাও নেই, ওয়াই কোথাও নেই, জেড কোথাও নেই এই রিলেশনে, পি অনলি কিউ আর আছে, পি আর কিউ। তো সমস্ত পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো 0, ঠিক আছে? আর এফ পি এফ কিউ আমি সবগুলোই লিখেছি, সবগুলোই এগুলো হবে। তো যদি লিখিস তাহলে এরকম পাবি, আর বেসিক্যালি ডিওয়াই বাই 1 পাবি। তো দেখ এইগুলো এই রিলেশনটা সবাই পাচ্ছিস কি, মানে কিছুই না, আমাকে জিজ্ঞাসা করার কিছু নেই, তোরা পরে এটা ভেরিফাই করে দেখে নিতে পারিস নিজেরা। আমি তো ইকুয়েশন লিখে দিয়েছি, পরিষ্কার এই ইকুয়েশনটা লিখে দিয়েছি। এফ এক্স, এফ ওয়াই, এফ জেড সমস্ত ক্যালকুলেট করা তো কোনো ব্যাপারই না, মানে তোদের কাছে জল ভাতের ব্যাপার। জাস্ট এখানে বসিয়ে দিবি, এগুলো এখানে বসিয়ে দিবি, সিম্পল এগুলো, মানে এফ এক্স জানিস, এফ জেড জানিস, ওয়াই জানিস, জেড এগুলো সব 0 হয়ে গেছে, তো এমনি জানিস, জাস্ট এই তিনটের তলায় যেগুলো আছে এই তিনটে থাকবে, মানে এফ পি আর এফ কিউ গুলো থাকবে, আর কিছু থাকছে না, ঠিক আছে? তাও একটা করে বোধহয় মাইনাস আমি কেটে দিয়েছি, কেটে দেওয়ার পর তোর এই দুটোর থেকে দিয়ে এটার মাইনাস হয়েছে, এরকম ব্যাপার আর কি। তো এই রিলেশনটা আমরা পাচ্ছি, বেসিক্যালি এই রিলেশনটা আমরা হাতের কাছে পাবো। তো এই রিলেশন থেকে তোরা যখন সলভ করবি
খুব সিম্পল এটা সলিউশন হয়ে যাবে। তোরা যদি এই প্রথম রিলেশনটা নিস, এইটা নিস, এটার সাথে যে কাউকে যদি ইকুয়েট করাস তাহলে বেসিক্যালি ডিপি ইজ ইকুয়ালস টু 0 পাওয়া যায়। তার মানে পি ইজ ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট, এটা পাওয়া গেল। সিম্পলি এইটাকে যদি কোনোটার সাথে ইকুয়েট করাস তাহলে কিউ ইজ ইকুয়ালস টু তোর সামথিং কিছু একটা পাবি, বা তোর বি বা এরকম জাতীয় কিছু পেতে পারিস, কিন্তু আমরা সেটা ইউজ করব না। আমরা করব কি, কিউটাকে আমরা বের করব ফ্রম দিস এই রিলেশন, এই যে গিভেন রিলেশন সেই রিলেশনটা থেকে বের করব। তো জেনারেলি এই রিলেশন থেকে আমাকে বের করতে হয়। তো মানে আমাদের পিটা আমরা সবসময় এইখান থেকে বের করব, কিউটা সবসময় জেনারেলি আমি চেষ্টা করবো সবসময় এইখান থেকে বের করবো, কারণ কিউটা যদি এইখান থেকে বের করার চেষ্টা করি সমস্যাটা হয়ে যায়, তখন অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, কারণ তখন আরো একটা কনস্ট্যান্ট এখানে ইনভলভ হয়ে যায়, একটা কনস্ট্যান্ট ইনভলভ হয়ে যায়, তখন দুটো কনস্ট্যান্টের মধ্যে রিলেশন বের করা আবার ডিফিকাল্ট। তো আমি বলবো, তো ফার্স্ট থিং ইউ মাস্ট ডু যে পি আর কিউ এই দুটোর মধ্যে কোনো একটাকে আমরা এই রিলেশন থেকে বের করব। ইউ উইল পুট দ্যাট পি এইখান থেকে, মানে পিটা বসিয়ে ইউ উইল ফাইন্ড কিউ। তাহলে কিউটা যদি এখানে বের করিস তাহলে সুবিধাটা কি হয় দেখ, এই রিলেশন থেকে পি এর ভ্যালু যদি এ বসাই, এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট, তাহলে কিউটা পাওয়া যাচ্ছে বেসিক্যালি 3a²। এখন কিউটা যদি এই রিলেশন থেকে বের করার চেষ্টা করিস, এই ইকুয়েশনটাকে যদি কোথাও থেকে ইকুয়েট করাস, তাহলে কিউ ইজ ইকুয়ালস টু বি দাঁড়াচ্ছে, বি ইজ অ্যানাদার কনস্ট্যান্ট। তো দুটো কনস্ট্যান্ট অলরেডি হয়ে গেল, পি আর কিউ, পি ইজ ইকুয়ালস টু এ, কিউ ইজ ইকুয়ালস টু বি। আবার যখন থার্ড টাইম অফ ইন্টিগ্রেশন করতে হবে এই রিলেশন থেকে, dz ইকুয়ালস টু পি ডিএক্স প্লাস কিউ ডিওয়াই, আরো একটা কনস্ট্যান্ট আসবে, তিনটে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। তো এটা এক্সপেক্টেড নয় যে এরকম, এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, যে দুটো অনলি ইয়ে রয়েছে, ডেরিভেটিভ রয়েছে, তো এখানে দুটো কনস্ট্যান্ট থাকবে বেসিক্যালি, সেটাই আমরা চাই কমপ্লিট ইন্টিগ্রাল। কমপ্লিট ইন্টিগ্রাল বলতে আমরা এটাকেই বুঝি যে দুটো কনস্ট্যান্ট থাকবে, কারণ কমপ্লিট ইন্টিগ্রাল আমাদেরকে বের করতে দেয়। সুতরাং কমপ্লিট ইন্টিগ্রাল আমাকে বলছে যে আমার অনলি দুটো কনস্ট্যান্ট। তো পি আর কিউ এইভাবে বের করতে হবে। তুই অল্টারনেট কিভাবে করতে পারিস, অল্টারনেট এইটাকে ইকুয়ালস টু 0 করে ফার্স্ট রিলেশন ইউ ক্যান ক্যালকুলেট যে কিউ ইজ ইকুয়ালস টু বি, আর কিউ ইজ ইকুয়ালস টু বি যদি এই রিলেশনে তুই বসাস, তাহলে পি ইকুয়ালস টু বা পি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু তোর বি বাই 3 দাঁড়াচ্ছে, বা পিটা যদি চুজ করি সেটা হচ্ছে স্কোয়ার রুট অফ বি বাই 3, এরকম কিছু একটা আমি বলতে পারি, বা পি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু বি বাই 3। তো এটা একটু ডিফিকাল্ট, এটাকে আবার হয়তো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে ইজি, কিন্তু অন্য অঙ্কের ক্ষেত্রে এই স্কোয়ার রুট এসে গেলে সমস্যা তৈরি হয়, বা পুট করা সেগুলোকে আবার একটা যদি জটিল রিলেশন হয় সেটা ইন্টিগ্রেট করা একটু হয়ে যায়। তাহলে সুতরাং তোকে চেষ্টা করতে হবে সিম্পলেস্ট, এই যে আমি বারবার কথাটা বলছি না, সিম্পলেস্ট, সিম্পলেস্টের মানেই হচ্ছে এইটা, কিন্তু তোর কাছে দেখ দিস রিলেশন ইজ মোর সিম্পলেস্ট এই রিলেশনটা থেকে। তো সুতরাং এই রিলেশনটা তোরা বের করলি, এটাও ভুল নয়, এটা কোথাও ভুল নয়, হ্যাঁ এটা দিয়েও করতে পারিস, কিন্তু সবসময় চাইবি সিম্পলেস্ট। অনেক রিলেশন পেতে পারিস কিন্তু সিম্পলেস্ট। তাহলে ডিজেড ইজ ইকুয়ালস টু দাঁড়াচ্ছে পি ডিএক্স প্লাস কিউ ডিওয়াই। তাহলে এই রিলেশনে যদি পি এর ভ্যালু বসিয়ে দিস, পি ইজ ইকুয়ালস টু এ ডিএক্স, আর কিউ হয়ে যাচ্ছে বোধহয় 3a² ডিওয়াই। তখন এই রিলেশনটা তো খুব সহজে সলভ করা যায়, এটার জন্য কোনো হাতি ঘোড়া কিছু দরকার লাগছে না, এ এক্স প্লাস 3a² y প্লাস বি, নতুন একটা কনস্ট্যান্ট আসবে, ইন্টিগ্রেশন আবার একটা কনস্ট্যান্ট আসবে। এইটাই হচ্ছে তোর কাছে কমপ্লিট ইন্টিগ্রাল। এইভাবেই আমরা এই জিনিসটাকে সলভ করব। আমি এটার রেসপেক্টে আরো কিছু এক্সাম্পল দেখাবো, তো তোদের জন্য বাড়ির জন্য চেষ্টা করবি এই পি কিউ, এইটা একটা দিলাম এক্সাম্পল 1, আর দুটো এক্সাম্পল দিচ্ছি, দুটো এক্সাম্পল এখান থেকে চেষ্টা করবি। তারপর নেক্সট ডে আই উইল গিভ আর আই উইল শো ইউ সাম মোর কমপ্লিকেটেড প্রবলেম, যেখানে কমপ্লিকেশন আরো অনেক বাড়বে, তো সেইগুলোকে আমরা কিভাবে ট্যাকেল করব সেই কিছু এক্সাম্পল ওদেরকে দেখাবো। তো ট্রাই দিস টু, এগুলো হচ্ছে তোদের হোম টাস্ক, এইগুলো খুব সহজে সলভ করা যাবে আশা করা যায় আমার যতদূর মনে হয়। তো দেখবি এগুলো, এই রিলেশন দুটো সলভ করে কি আসছে। তো দ্যাটস অল, আর কিছু নয়। দেখ এখান থেকে যদি কারো কিছু প্রবলেম থাকে বল। বল, কারো কিছু প্রবলেম আছে দেখ। হ্যাঁ, প্রবলেম যদি না থাকে তাহলে আজকে শেষ, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, লিভ করতে পারিস। আর প্রবলেম থাকলে অবশ্যই আমাকে বলতে পারিস। যে এক্সারসাইজগুলো দিচ্ছি সেগুলো করবি, মানে এবং করে আমাকে রিপোর্ট করবি,
যে করতে পারছিস বা করতে পারছিস কিনা, কারণ পরের দিন আমরা মোর ডিফিকাল্ট প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করবো এই মেথডে, চারপিট মেথডে। ল্যাগ্রাঞ্জে অত ডিফিকাল্ট নেই, কারণ ওগুলো ইকুইভ্যালেন্ট টু সাইমালটেনিয়াস, এটাও ইকুইভ্যালেন্ট টু একটা সাইমালটেনিয়াস কাইন্ড অফ থিং, বাট এটা আরো অনেক কিছু ইনভলভ রয়েছে, নন লিনিয়ারিটি ইনভলভ রয়েছে, তাই জন্য আরো কিছু প্রবলেম এখান থেকে আমরা ডিসকাস করব। তো এই আর কি, যদি এখানে থেকে যদি আজকে তাহলে প্রবলেম না থাকে তাহলে দ্যাটস অল, লিভ করতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। আমি স্টপ করছি, তোরা লিভ করতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই, লিভ করে যা, কোনো অসুবিধা নেই।